सरकार सम्मान कौन बिना निर्दोषता को दोष माने बंधा हो कौन गोटे नुआ नियम तैयारी कि निर्दोष हो मोहन माझी सरकार बांधिक नहीं जाए। मोहन माझी सरकार एवं ओडिशा पुलिस बिना दोषर लोक बांधिदेवे। प्राइमा फेसाई जदि प्रमाण नथिबो आपाततः प्रमाण योग्य तथ्य नथिले जन को कौन गिरफ करा जाए। दया कर कि जगन्नाथ प्रधान गिरफ होगी आज्ञा आपण ना एफआईआर है। एफआईआर है कार्यक्रम कौन जदि जनक ना अभियोग आसला से अभियोगर जदि आपात प्रमाण योग्य तथ्य थी ताहले पुलिस ताकू गिरफ करें सेटा जदि आपात प्रमाण योग्य तथ्य नथिबो आ पुलिस गिरफ कर तो तुरंत बेल मिल जाव। जदि कौन सी प्रकार तथ्य न थी निराधार भाव जदि क्या पुलिस गिरफ करे ताकू तुरंत मजिस्ट्रेट बेल देवे। ये तो बेल मिलला नहीं बेल नामंजूर है तेणु जो मजिस्ट्रेट बेल नामंजूर कले लगी आपात प्रमाण योग्य आधार अच्छी गोटे कथा कहगला सी कड़े आत्मसमर्पण कर वारंट जारी करता पुलिस कौन कौन से आत्मसमर्पण कले गिरफ कराला एवं गिरफ करने निजे भूमि से प्रस्तुत करते जिते बेले जड़े सरकारी अधिकारी को सरकारी कार्यालय भितर पशिक माड़ मराला एवं से ना उठिला सी परवर्ती समय गोटे कथा कहबार आज्ञा जदि माड़ मरा होता बेआईन काम जो मैंने दोषी से विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नि जगन्नाथ प्रधान से कथा कहले नहीं। जगन्नाथ प्रधान निज आड़ को टाणी ने कहले आज्ञा मुझे फोन करी से मत मिसबिहेव करते गोटे हाथ में ताली बाजे नहीं हिंसा सहित संपृक्ति तो से निजे प्रमाण कर जगह प्रधान निजे भी लिखी जो जेल गले घंटा आगु लेकिन निजे को निजे आत्मसमर्पण करवारंट इश्यू होता पुलिस एक्शन नौ नथिला वारंट इश्यू तो ही नथिला मो जानि पर वारंट तो इश्यू ही नहीं आत्मसमर्पण मु तो सेति में अनेक कथा बुझी पारु ताले 13टी दफा लागि जो 13टी दफा लगी से दफा को प्रमाणित करने भाया तथ्य कारण पुलिस सरकार अच्छी ना धरतु विरोधी दल गोटे जब सरकार था कह जाता आज्ञा निराधार भाव में सब दफा लगाई दलर सरकार विरुद्ध में नेता माने अभियोग करशा नुआ सुआंग चली बीजेपी नेता माने बीजेपी सरकार पुलिस को विश्वास करना सरकार थी से भावुं आउ गोटे किए सरकार चलाऊ आप देखुना जो मैंने बीजेपी नेता माने एवं बीजेपी माने सांबादिक माने से गोटे कथा कही चली आज्ञा आउ जड़े किए चलाऊ ओएस ऑफिसर संघ आउ गोटे कहार इशारा चली तमें 14 मास सालानी सरकार रही तथापि जदि तुम अधीन सरकार ना तुम अधीन पुलिस ना ताले सरकार बसीच कहीं अक्षमिता कार्तिक जे कि वर्षे तले ठीक अगस्त मासरे विजिलेंस जाल धरा पड़ते 5 लाख टका गाड़ी नौते सी बर्तमान आंगुठी उठे जगह प्रधान ऑडियो रिकॉर्ड से किए एवं कहा पाखे से अभियोग कर जगह प्रधान किए ओएस ऑफिसर संघर सभापति ओडिशार मुख्यमंत्री ना ओडिशार मुख्य शासन सचिव ना किए जदि जड़े ओएस अधिकारी तांकर किछि अभियोग अच्छी उपरिस्थ कर्मचारी ना रे से उपरिस्थ कर्मचारी पाखे फेरा देवे ना जगन्नाथ प्रधान पाखे फेरा देवे एवं जगन्नाथ प्रधान आउ जड़े अधिकारी कथबार्ता को रेकर्ड करी वीडियो कॉल को रेकर्डेड कॉल को अपलोड करवा यहीटा तो आउ गोटे अपराध मूल कथा है जो भद्र महिला स्वर बोली कहुच्छी कारण से तो सामने को आसी ना से मीडिया बैठ दी जहाँ ना आपण कहते से मीडिया आगे किसी लिखित भाव में किसी अभियोग कर फोन कॉल कले जगन्नाथ प्रधान होती अभियुक्त समस्या तो होती से जे अभियोग आसिला परे पुलिस केस है गोटे पर गोटे आपण बदनाम कर चली जी पीड़ित ना आपण जहाँ ऊपर माड़ है दोषी बोलिकी कहीकि आप विभिन्न प्रकार नैरेटिव सेट कर समर्थक मैंने विरुद्ध में जो कुत्सारटना कर तो आउ गोटे अपराध कारण आप आगु कर धरतु जो रत्नाकर साहू ना या पूर्व केतोटी चिठी जगन्नाथ प्रधान लिखी सरकार गोटे प्रमाण देखा जे आज्ञा ए अधिकारी यही केलेंकारी लिप्त अच्छा मुझे आपंकर दृष्टि आकर्षण करी गोटे चिठी देखा
ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା ତ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କାହାର ସରକାର ତ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ତ ଜଜ୍ ନୁହନ୍ତି ଅଦାଲତ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆପଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାଲତ ନେବେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି କି ଜଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଉପରେ 307 ଭଳିଆ ଦଫା କାହିଁକି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ବି 307 ଦଫା ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଥା- କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 307 ଦଫା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଉଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଡିସିପିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏସିପିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ତଥ୍ୟ ଅଛି ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ସେ 307 ଦଫା ଲାଗିଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥିବ ଯେ ହତ୍ୟା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଥିବ 307 ହେଉଛି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ତ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ ଦେବ ନା ଆଉ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଏବଂ କାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଲଗେଇବେ କାହିଁକି ଲଗେଇବେ ସେଇଟା ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ସହକର୍ମୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ତ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ରହିଲେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗା ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ବଳିଦାନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଦେଶ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ନା ଆଉ ତାଙ୍କରି ସରକାର ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ତାଙ୍କରି ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କିଏ କରୁଛି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କର ପୁଲିସ କରୁଛି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ତ ନା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାରର ପୁଲିସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କର ଗିରଫ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ଦୋଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି ସଡ଼କ କାହିଁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ହଇରାଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର MP ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେପଟେ ଭୋଗରାଇ MLA ଘରୁ ମିଳୁଛି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ନେତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଭୋଗରାଇ ତ ମାନେ ଭୋଗରାଇ ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକଙ୍କ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ତ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଶାଳୀନ ଅମାନବୀୟ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ସିଧାସଳଖ ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭର୍ବାଲ ରେପ୍ ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ୟା ଘରେ ତା ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଦେହଜୀବୀ ମାନଙ୍କର କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ବୋଲି କହିବା ମାନେ ଇଏ ତ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କଠୁ 1000 ଗୁଣ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଉଛି ମାନେ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ କଟୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଅପରାଧ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ନାଁରେ ଏଭଳିଆ କଥା କହିପାରିବେନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେ ଆଇନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଭଳିଆ ଭାଷା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ମାନେ ଚୋର ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚୋର ବୋଲିକିରି ଆମେ 1999 ଗୋଟେ ସରକାର ବଦଳିଗଲା ଗଲି ମା ସୋରେ ବୋଫର୍ସ ମାମଲାରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଚୋର ବୋଲିକିରି ବିଦା କରିଦେଲେ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେନି ସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବନି ପ୍ରତିପକ୍ଷର ନେତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ହେଲେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏଇଟା କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯିବା ଯେ କିଛି ବି ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ତାପରେ ସନ୍ତୋଷ କଟୁଆ ଘରୁ ପୁଣି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ମିଳୁଛି ମାନେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ନ ମିଳିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରିକି କହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବାନି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍